வந்தால் அது ஆசை, பலமுறை வந்தால் அது லட்சியம். வாழ்த்துக்காக காத்திருக்காரே, உனக்கான அமைப்பை நீயே ஏற்படுத்திக்கொள். துன்பங்களை சந்திக்கிறவனுக்கு தோல்வியே இல்லை. நன்றி. 1931 அக்டோபர் 15ஆம் தேதி அப்துல் கலாம் பிறந்தார். இந்தியாவின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானி. 11ஆம் குடியரசுத் தலைவர். ஏவுகணையின் நாயகன். கனவு காணுங்கள், ஆனால் கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காணுவது அல்ல, உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. 27/2015 இருக்க எழுதினார். நன்றி. டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். அவர் 1931ஆம் ஆண்டு ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். One of the great personalities, Dr. APJ Abdul Kalam. His full name is Abdul Bakir Jainuddin Abdul Kalam. He was born in 15th October 1931 in Rameswaram in Tamil Nadu. Dr. APJ Abdul Kalam was great scientist, leader, writer and above all the great human beings. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் கல்வி. நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். ஒரு முட்டாள் தன்னை முட்டாள் என்று உணரும் தருணத்தில் புத்திசாலி ஆகின்றான். ஒரு புத்திசாலி தன்னை புத்திசாலி என்று உணரும் தருணத்தில் முட்டாளாகின்றான். நன்றி. Dr. APJ Abdul Kalam was a great Indian leader. He was born on October 15, 1931 in Rameswaram. He loved learning about science from a young age. Dr. Kalam became a scientist and worked on rockets. He helped India to build its space program. People called him the Missile Man because of his work with missiles. Dr. Kalam also became the President of India in 2002. He loved teaching children and inspired many of them. He wrote books to share his ideas with kids. Dr. Kalam is remembered as a great teacher and a hero. Thank you. Everyone, today I am telling about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam is one of the greatest Indian of all time. He was born on 15th October 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu. He becomes a famous scientist and was also the 11th President of India. People call him the Missile Man of India because he helped develop powerful missiles like Agni and Prithvi. Dr. APJ Abdul Kalam was very simple and kind and loved children. He had a strong belief in setting lofty goals and dedicating himself to achieve them. He wrote many books like Wings of Fire that inspired students. He passed away on 27 July 2015, but his life still teaches us valuable lesson. Thank you. Going to tell speech about Dr. APJ Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931. He was from Rameswaram in Tamil Nadu. He was a great scientist. He worked on missiles. He was a Missile Man of India. He became the 11th President of India. He loved students a lot. He believed in hard work. He died on 27 July 2015. He is my role model. Thank you. இலைகள் போல் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அதில் இலைகள் போல் இருக்கும் என்னுடன் பாயிரும் மாணவர்களுக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தலைப்பு: மக்கள் மனதில் நிலைத்திருக்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் தேதி பிறந்தார். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஏழை பொருளாட்சி நிலை கொண்டவர். சிறு வயதிலிருந்தே கடின உழைப்பையும் கல்வியும் மிகவும் விரும்பினார். அவர்
அவர் ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்களை நேசித்த ஒரு கல்வியாளர். கனவு காணுங்கள், அதை நினைவாக்க உழையுங்கள் என்ற அவரது வார்த்தைகள் ஒவ்வொருவரின் இதயத்தில் ஒலிக்கின்றன. இவர் தலைமையில் அக்னி, பிருத்திவி போன்ற எழுகைகள் வெற்றிகரமாக உருவாக்கப்பட்டன. இவர் இந்தியாவின் 11வது ஜனாதிபதியாக 2002 பதவியேற்றார். ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது அவரது எளிமையான வாழ்க்கையை தழுவினார். மாணவர்களோடு கலந்துரையாடுவது அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அப்துல் கலாம் வாழ்க்கை எப்போதும் நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும். நன்றி. Today I am here to speak about one of the great personalities, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a great scientist, leader, writer, and above all a great human being. His full name was Abul Baki Jainuddin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. Dr. APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India, he was the 11th President of India in 2002. He was a man of simple living and higher thinking. He was a very bright and hardworking student since his childhood. He was a great writer and poet. He was awarded the Bharat Ratna in 1997. His life is an inspiration for all of us. We are proud of him. Thank you. கண்ணென போற்றும் கவித்தமிழே, என் உயிரென போற்றும் உயிர் தமிழே, முத்தான வார்த்தைகளால் என்னை முழுகடிக்கும் முத்தமிழே என தாய் போற்றி வளர்த்த தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழியை வணங்கி அவையோர் அனைவருக்கும் என் முத்தான முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியாவின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானி, குடியரசுத் தலைவர், ஏவுகணை நாயகன் போன்ற பல பெருமைக்குரிய டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பற்றி நான் இங்கு பேச போகின்றேன். 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் நாள் ஸ்ரீ ஜலாலுத்தீனுக்கும் ஆஷிக்கும் மகனாக ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். இவரது முழு பெயர் ஆயுல் பக்ரி ஜலாலுத்தீன் அப்துல் கலாம். 1955ஆம் ஆண்டு விண்வெளி ஆய்வு குறித்த பொறியியல் படிப்பினை சென்னையில் உள்ள MITயில் சேர்ந்து படித்தார். பின்னர் முதுகலை பட்டமும் பெற்றார். ஏவுகணை பறக்கப்பட்டு இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்ததால் ஏவுகணை நாயகன் என்றும் அழைக்கப்பட்டார். இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவராக ஜூலை 25ஆம் நாள் மே மாதம் 2002இல் பதவியேற்றார். பல இளைஞர்களின் வழிகாட்டியாகவும் திகழ்ந்தார். பத்மவி புஷ்பன், பாரத் ரத்னா போன்ற பல விருதுகளையும் பெற்றார். அப்புறம் சிறகுகள், இந்தியா 2020 போன்ற பல நூல்களையும் எழுதியுள்ளார். 1999ஆம் ஆண்டு போக்ரான் அணு ஆயுத சோதனையில் முக்கிய பங்கேற்றியுள்ளார். எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் வரலாறு ஆவதில்லை. வரலாறு ஆனவர்களும் தனியாக வாழ்வதில்லை, தனக்காக வாழ்வதில்லை. நன்றி, வணக்கம். தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் ஓவியா. இந்தியாவின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானி, குடியரசுத் தலைவர், ஏவுகணை நாயகன் போன்ற பல பெருமைகளுக்குரிய டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை பற்றி பேச போகின்றேன். 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் நாள் ஜைனுலாபுதீனுக்கும் ஆசி அம்மாவுக்கும் மகனாக ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். இவரது முழு பெயர் ஆவுல் பக்கீர் ஜைனுலாபுதீன் அப்துல் கலாம். 1955ஆம் ஆண்டு விண்வெளி ஆய்வு குறித்த பொறியியல் படிப்பை சென்னையில் உள்ள MITயில் சேர்ந்து படித்தார். பின்னர் முதுகலை பட்டமும் பெற்றார். பல ஏவுகளை பறக்கவிட்டு இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்ததார். இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவராக ஜூலை 25ஆம் நாள் 2002இல் பதவியேற்றார். பத்ம விபூஷன், பாரத ரத்னா போன்ற பல விருதுகளை பெற்று பெருமைக்குரியவர். அக்னி சிறகுகள், இந்தியா 2020, அப்புறம் பிறந்த ஒரு புதிய குழந்தை போன்ற பல நூல்களை எழுதினார். 1999ஆம் ஆண்டு போக்ரான் அணு ஆயுத சோதனையில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார். எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் வரலாறு ஆவதில்லை, வரலாறாய் ஆனவர்கள் தனக்காக வாழ்ந்ததில்லை என்று பொன்மொழிகளுக்கு பொருத்தமானவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களே என்று கூறி எனது உரையை இதனுடன் நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இந்தியாவின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானி, குடியரசுத் தலைவர்,
ஏவுகணை நாயகன் போன்ற பல பெருமைக்கு உரியவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை பற்றி நான் கூறப்போகின்றேன். 1931 ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் நாள் ஜைனுலாப்தீனுக்கும் ஆசியம்மாவுக்கும் மகனாக ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். இவரது முழு பெயர் ஆவுல் பக்கி ஜைனுலாப்தீன் அப்துல் கலாம். 1955ஆம் ஆண்டு விண்வெளி ஆய்வு குறித்து பொறியியல் படிப்பை சென்னையில் MIT சேர்ந்து படித்தார். பின்னர் முதுகலை பட்டமும் பெற்றார். பல ஏவுகணைகளை பறக்க வைத்தார். இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்தார். இவரை ஏவுகணை நாயகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவராக ஜூலை 25ஆம் நாள் 2002இல் பதவியேற்றார். பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன், பாரத் ரத்னா போன்ற பல விருதுகளை பெற்றார். அக்னி சிறகுகள், இந்தியா 2020, அப்புறம் பிறந்த ஒரு புதிய குழந்தை போன்ற பல நூல்களை எழுதியுள்ளார். எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் வரலாறாவதில்லை, ஆபவர்கள் தங்களுக்காக வாழ்வதில்லை என்ற பொன்மொழிக்கு பொருத்தமானவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் என்று இத்துடன் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி.